तो दर्शक बंधु आम आज गोटे फिल्ड आसलु आम सहित चाषी भाई अच्छा पाखापाखि 5 ରୁ 6 एकड़ से बादाम चाष कर धान पर ना भाईटा तो सहित आम कथा हाँ परिचय नहीं भाई जुहार नमस्कार सर परिचय टी आप नाटा बैदराज सबर सर आम गाँ सिलवा ग्राम पंचायत एयरपोर्ट सिलवा डिस्ट्रिक्ट नुआपड़ा ब्लॉक कुमना। अच्छा आईटा बादाम चाष केते वर्ष ला कर मुझे 4 वर्ष सर 4 वर्ष है करुँची बादाम चाष सर एई वर्ष केते एरिया रे करछन एटा एई वर्ष हला 5-6 एकड़ हेबो सर 5-6 एकड़ रे बादाम चाष करछन आगुरु केते एई पूर्व वर्ष केते करथिले पूर्व वर्ष को 4 एकड़ भीतर थिला सर से एई वर्ष टिके गोटे एकड़ दिगर बढ़िछन बढ़िछे सर। तो ये जो यार बिहनटा आपण कोठू आनुचन बिहनटा से दुकान किणा होई सर गोटे हमर रायपुर आसुची। अच्छा सेटा केन वैरायटी एटा किछि जानछन्ते सेटा तो कंफर्म भूली जाई सर सेटा हम गोटे देसी वैरायटी अछि गोटे स्वर्णा बोलंती से गोटे वैरायटी लगाई सर माने निजर मंजी केते आ दुकान रो घेनी आनिबाटा केते दुकान किणा आइछि मैक्सिमम 50 किलो मैक्सिमम 50 किलो। अच्छा तो ये आपनकर गोटे एकड़ रे मंजी केते लागुची मैक्सिमम 40 किलो खंडे सर गोटे एकड़ 40 किलो तो ये केजी पाखापाखि मंजी केते पड़ी जाउछ आपन गोटे किलो 200 टंका सर तो 200 टंका माने गोटे केजी हां केजी 200 टंका माने पाखापाखि 8000 टंका मंजी खर्च गोटे एकड़ 8000 खर्चा होय मई सर। तो ये आउ कोन एथरे खर्च होछ आपनकर खर्चा होछ सर देखो हम सार मेडिसिन होछ सर तापर गोटे हम कल्टीवेटर ट्रैक्टर रे करा होची सेटा टोटल केथर चाष होची चाष माने एटा धान परे आपन धान पर गोटे वर्ष दी सर गोटे अषाढ़ हमर अषाढ़ रे धान सरीला आपनकर को मास रे सरीला धान सरीला डिसेंबर रे सरीला सेटा तो बाहला जमीन ना सेटा उदा उदा रहे सेटा से माटी सुखिया का सर माटी सुखिले परे चाष करले माटी भल सुखिले सर चिना बादामटा जर्मिनेशनटा भल हेबो सर। तो ये आपनकर हल केते थर हला पर इटा लगेले मंजीटा हल सर 4 थर कराइछि तापर ट्रैक्टर रे कल्टीवेटर कराइछि तापर आउ थरे हल कराइ सर हल कर तापर पट्टा मारी की आउ थरे हल करी मंजी पोताई सर मंजीटा आपनकर केते केते डिस्टेंस रहउछि एटा मंजीटा सेटा 4 इंच 5 इंच 4 इंच 3 इंच सेटा गछ 4 ରୁ 5 इंच हां सर और सेटा हमर फुटे सर एटा लाइनटा माने धाड़ी को धाड़ी गछ माने धाड़ी को धाड़ी फुटे गछ 5 इंच 4 इंच 3 इंच सेटा एंती ठीक रहउछि से हाथ रे ये लगेला बेला आपण जमी रे कोन कोन देथिले लगेला बरे सर पोटास दियैतला सर आउ डीपी। अच्छा आ गोटे हमर आसुची मेडिसिनटा कार्बिनाजिम रे दियैतला सर सेटा माने आपण मंजी विशोधन करथिले कार्बिनाजिम रे सर ताको टे उदा करी के पानी रे करी सुखाइ दिले टिके सेटा 2-5 मिनिट छाई रे सुखाइ दिला सर सेटा तापर ताको लगाइला सेटा जमी रे कोन कोन देथिले आपण कहले डीएपी पोटास हां हां सर डीएपी पोटास देइतला आ गोटे पोकोर लागि गोटे देइतला हमर क्लोरोपाइरिफॉस ना थिमेट सर थिमेट टिके देथिले जो उई हुआ कि से फर्स्ट टाइम देइतला। अच्छा तापर गोबर खत केते ट्रिप दैछने गोबर खत तो एबुलेबल नहीं सर गोबर खत देनी से थी। अच्छा गोबर खत बिल्कुल देनी सर खाली डीएपी पोटास हां डीएपी पोटास सर। अच्छा तो ये आपनकर गोटे एकर रे खर्चा पाखा पाखी मंजी 8000 सार कहले डीएपी पोटास हां डीएपी सर 50 किलो मैक्सिमम लागु सर डीएपी 50 केजी डीएपी पोटास दीटा जा मिसी की हां सर तो पाखा पाखी से केते टका खर्च आसी जाउची सेटे आसी जाउची 2000 खंडे आसी जाउची 2000 8 2 10000 टका खर्च आउ नेक्स्ट टाइम अछि सर नेक्स्ट टाइम अछि हम जे गुडे फुल आसिला कुड़ा खोया चली सेटा हलरे करा जाए तापर से मेडिसिन सार फे नेक्स्ट तरफ दिया जाए सर। एतरे टोटल केते मास रे ये बादाम आपनकर लगेबार केते दिन भीतर अमल करूचंदी ये एटा 4 मास सर पूरा 4 मास भीतर खरा बढ़ी गले सेटा 3.5 मास भी हो जाए। तो 4 मास भीतर अपन कोन कोन दउचंदी एथरे स्प्रे प्रथम हैला लगेला बेले देला आरंभ रे डीएपी पोटास तापर ता भीतर किछ स्प्रे करचंदी स्प्रे कराई सर सेटा एनपीके गोटे स्प्रे कराइतला मजे 19 टा सेटा 19 एनपीके गोटे स्प्रे हुए केते दिन पर सेटा स्प्रे हुए गछ माने केते बड़ा बार गछरो मासे परे गछ लगेबार मासे परे एनपीके स्प्रे करन हां सर से थरडे आउ तापर आउ दियन नहीं सर। अच्छा तो एथरे आउ कोन खर्च हुए रोग कोन एथरे विशेष करी बादाम रे वो तो गुरे मूला सड़ा रोग आसे सेटा मूल से कला पड़ी जाए आ छाई को मरी जाए माने मरी जाए गछ पर सेटा केते बेले हुए को टाइम रे हुएटा सेटा सर एबे हेबोनी सेटा जते बेले 3 मास खंडे हे जीवो। अच्छा ताको रोग स्टार्ट हेबो सेटा ता पई कोन करंते ता पई हमें स्प्रे करू गुटे मार्शल बोली गुटे। अच्छा ऊपरे ने हां करू तापरे से गछ उफाड़ी की बाहर फेकी दबो
ମାନେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଲାଗିବ ସେଟା ଉପାଡ଼ିକି ତାକୁ ପୁରା ଉପରେ ବାହାରେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଗଛକୁ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଏ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଏ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନାହିଁ ସେଇ ସାର୍। ରୋଗ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆମର ଚିନାବାଦାମ ଗୋଟେ ଉଇ ଆସନ୍ତି ଭିତରେ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଇ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଇ ତଳେ ଖାଆନ୍ତି, ବାଦାମ ହଁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ ସାର୍। ତ ତା ପାଇଁ କଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ହଁ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ସେଟା ମାଟିରେ ହେବନି। ଥିମେଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍। ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ନାହିଁ ତ ସାର୍। ଏଇଟା ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ କରିବେ ହଁ ସାର୍। ତ ମାନେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବା ଆଉ କେତେ ଲାଭ ହଉଥିବା? ଲାଭ ଗୋଟେ ଏକରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଆଜ୍ଞା 40,000 ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଲାଭ ହେଉଛି ସାର୍। କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେତେ ଆସୁଥିବା, କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉଛି ସାର୍, ଗୋଟିଏ କିଲୋ ମଞ୍ଜିରେ ଆମ ଗୋଟିଏ ପାକେଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମରେ, ଅତି କମରେ ଧରିବାଟା ସାର୍। ଗୋଟେ ପାଖରେ ବୋଲେ 50 କେଜି, ନାଇଁ 40 କିଲୋ ସାର୍। 40 କିଲୋ ମାନେ ତାହେଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ କେଜିରେ 40 କେଜି। କଚା ବାଦାମଟା ବିକିଲେ 40 କିଲୋ ଆସେ ସେଟା, ଆଉ ଶୁଖିଲେ ତ 15, 20, 25 କିଲୋ ଆସେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଭରେଜ 15 କେଜି କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛି, 20 କେଜି ଧରିବା ଯଦି ବି ହଁ ସାର୍। 40 କେଜି ମଞ୍ଜି 20 ହଁ କେଜି, ହଁ ସାର୍। ତ ଇଣ୍ଟୁ 4 ଦୁଗୁଣେ 8, ପାଖାପାଖି 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହଁ ସାର୍। ନା। ତ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ରେଟ୍ କେତେରେ ଯାଉଛି ବାଦାମ ବିକନ୍ତି? ମୁଁ ବେପାରୀ ମାନେ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା ନିଜେ ବିକନ୍ତି? ନିଜେ ବି ଆସନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେଟା ଆଣିଦିଅ ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଏବେ ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ ନେଇକି ଅଛି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେ। ହଁ ସାର୍। କେତେରେ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ? ତାକୁ ମୁଁ ତ ସୁଖା କେବେ ବିକ୍ରିନି ସାର୍। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟାଟା କଚାଟା ଯେଟା ବିକି ଉଫାଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗେ ବିକନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମଞ୍ଜି ନେଇ ତା ଇଏଟା ବିକନ୍ତି? ସେଇଟା ବିକେନି ସାର୍। ରେଟ୍ର ଟାଇମ୍ ଯିବରେ ଏବେ 1700-1800 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ସାର୍ ପକେଟଟା। ପକେଟ ବୋଲେ 100 କେଜି କି ନାଇଁ ନାଇଁ 50 40 କିଲୋ ସାର୍। 40 ଆମ କିଲୋକୁ ଯୋଉ 1700 ଚଉଲ ବସ୍ତା ଆସେ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ସେ କେତେ ବସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା କେଜି ତଥାପି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ କେଜି କେତେ 70-80 ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବ ନା? ହଁ ଯାଉଛି ସାର୍। ଆମ ପାଖରେ 40-45 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା। 40-45 ହଁ ଟଙ୍କା ହଁ ତମଠୁ ସାର୍। ନିଅନ୍ତି। ତ ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ପାଖାପାଖି ମତେ ହିସାବ କଲେ 15,000 ଖଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିବ, ହଁ ସାର୍। ମାନେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବିଲ୍ ଅଛି 4 ସାର୍, ଥର ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ସେଇଟା ତ ଘର ପରିବାର ଏତିକି କରିପାରିବନି ସାର୍ ସେଇଟା। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବି ଅଛି, ହଁ ନିଜ ପାଖାପାଖି ପରିଶ୍ରମ। 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ ହଉଥିବା। 20,000 ଖଣ୍ଡା ହଉଛି 20,000 ସାର୍। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଆଉ 40,000 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରୁଥିବ, ହଁ ସାର୍। ମାନେ କହିବା କଥା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ସାର୍। ଗୋଟେ ଏକରରୁ ହଁ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ତ ସାର୍। ୟା ପାଇଁ ପାଣି ମାନେ କେତେ ଦିନ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି? ପାଣିଟା ଆମ କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାର୍, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଇବୁ ମଞ୍ଜି। ମାନେ ଅଲଗା କ୍ରପ୍ କହିବା କଥା, ମୁଁ କହିବା କଥା ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏସବୁରେ ଯେମିତି ପାଣି ଦରକାର ହଉଛି, ୟା ପାଇଁ ହଁ ଅଧିକ ପାଣି ନାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ଅଧିକ ନା ପାଣି କମ ନାହିଁ ପାଣି? ସାର୍, କମ ପାଣି ଲାଗେ ଏଇଟା। କମ ପାଣି ମାନେଙ୍କର ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଛି ତ ପାଣି ଦଉନଥିବେ। ପାଣି ନୁହଁ ସାର୍, ବୋଲେ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଲଗାଇବୁ, ପାଣି ଦିଆଯିବ, 10-15 ଦିନ ପାଣି ଦେବାକୁ ଦିଆ ପଡ଼ିବନି। ପଡିବନି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମାସେ ଥରେ, ମାସେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ଥର 3 ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା। ହପ୍ତାହେ ଥରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତ ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ବୋରୱେଲ ଅଛି ନିଜର? ହଁ ବୋରୱେଲ୍ ନିଜର ଅଛି ସାର୍। ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଅଛି। ତ ଇଏ ପାଣି କେମିତି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ହଁ ଚଲେଇ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତି? ମଡ଼ା ହେଉଛି ସାର୍, ପାଣି ମଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ମଡ଼ା ମୋଡ଼ା ହେଉଛି। ସେ ହଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ତ ଏ ବାଦାମରୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଁ ସାର୍। 40,000 ଖଣ୍ଡେ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି। ହଁ 6 ଏକର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗୋଟେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ହବା ହଁ ସାର୍। ନାଇଁ? ହଁ ତ ଏଇ ବାଦାମ କରିକି ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏ ରୋଗ ପୋକ ଜାଦା ନାହିଁ ସାର୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ କମ୍, ଆମ ହିସାବରେ କମ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ମାନେ ଏଥିରେ ଘାସ ଫାସ କିଛି ବାଛିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଘାସ ବାଛ ସ୍ପ୍ରେ କରାହଉଛି ସାର୍। କଣ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି ତା ପାଇଁ? ସେଇଟା ଆଡମା କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଲଗାମ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଏଡମିଆର ଆଡମା ଆସୁଛି ସେଇଟା। ଆଦାମା କମ୍ପାନୀର ହଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଗୋଟେ, ହଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ? ସେଇଟା ସାର୍ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଆଜି ପାଣି ଦିଆଲା ପରେ 1 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ କେତେବେଳେ ସାର୍। ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବାର? ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲା ସାର୍ ତ ଆସିବନି ସେ ଟିକେ ଛୋଟ ଘାସଟା। ଛୋଟ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଏଟା ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ମାସେ ସେଇଟା ପରେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ଇଞ୍ଚ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା। 1 ଇଞ୍ଚ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ ସେଇଟା। 1 ଇଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଦାମା କମ୍ପାନୀର। ହଁ ସାର୍। ତ ଆଉ ଘାସ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏନି ବିଲକୁଲ? 3 ମାସ 2 ମାସ ଘାସ ଯାଏ? ତ ଏତି ଯେତେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ଯେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ପଡ଼ିନି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି, ନହେଲେ ତ ସେଇଟା ଆସିବନି ସାର୍ ପୁରା। ଘାସ ଆସେନି। ଆସିନି ଆରୁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କମ କହିବା କଥା, ହଁ ପରିଶ୍ରମ କମ୍। ଖାଲି ଯାହା ମଞ୍ଜି ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ହଁ ମଞ୍ଜିଟା ପଡୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ଆଉ ହେଉଛି। ଟିକେ ଡିଏପି ପଟାସ ଇନିସିଆଲ ଟିକେ ଦବାକୁ ହଁ ପଡୁଛି। ସାର୍। ରୋଗ ପୋକ ହେଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସଢା ରୋଗ, ହଁ ନହେଲେ ଆଉ ସଡ଼ାର ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ ସାର୍। ତ ଏତିକି କଲେ ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ବିଶେଷ କିଛି, ଖାଲି ଯାହା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ପାଣି ଥରେ ହଁ ଦବାକୁ ପାଣି ପଡିବ, ଥରେ ଥରେ ଦେବାଟା ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଭଜନକ ହଁ ଚାଷ ବି। ଭଲ ଲାଭଜନ ଚାଷୀ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା। ତ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ବାଦାମ ଚାଷ ବି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏଇ ଖରିଫର ବର୍ଷା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଜମି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପରେ ହଳ କରିକି ବାଦାମ ଚାଷ ବି କରିପାରିବେ। ଚାଷୀ ଆମର କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 6 ଏକରରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇଙ୍କର ବାଦାମ ଚାଷ 6 ଏକରରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।